नमस्कार दर्शक बंधु आज आमर बहु प्राचीन ये पाला मंडप रे आमर आज पाला परिवेषण करने को जाऊछु जहाँकि माँ करुणेई पाला संघ पदासाही एवं आज आपण मानकु थरे मने पकई दउछु जो पुरातन ओडिशार प्राचीन कला और संस्कृति उपरे आधारित जो पाला को आपण माने आजिकाली प्राय भूलिया को लगिले ताहा आउ थरे आमे यही पुराना मंच आमर 80-90 वर्षर अनुष्ठान जहाँ कि आमे बंचाई रखीचु ताकू आपण सम्मुख उपस्थापन करने को जाऊ। आज आपण मान सम्मुख आमे भेटी दउछु माँ करुणेई पाला परिषद रो गायक महाशय श्रीजुक्त गुरुचरण स्वाही नमस्कार। साक्षात करवा आमर गायक महाशय अक्षय साहू को नमस्कार सर। मु निमंत्रण करुछि आपण मान सम्मुख में आमर संगीत सिद्धेश्वर नाथ शर्मा को नमस्कार। सिद्धेश्वर बाबू आउ जड़े आमर संगीत कलाकार बनमाली नाथ शर्मा को नमस्कार। आसंतु आज आमर पाला परिवेषण आरंभ करिबा। जय जगन्नाथ स्वामी की जय। अखिल आज्ञा ये वर्तमान ये जो पाला चली यूट्यूब चैनल रो पाला हेले पाला सारा ओडिशा देखिबे तेणु आ विशेष हमर कहया को समय नै गाक मासंग के डके दबा ठीक हरिबोल पकई देई हां गाक मासंग डके दे ओ श्री मनश्री सत्यनारायण का पितर थे हरबे बोल मन आनंद कवार हरि हरि बोल माँ जगज्जननी माँ सारंग का पितर थे सरस्वती का पितर थे माँ बीरला देवी का पितर थे ग्रामर देवा देवी का पितर थे सर्वे संपूर्ण सागरे बोल मन आनंदे कवार हरि हरि बोल हरे कवार हरे बोला माँ जगज्जननी बीणा पानी शारदा के पितर अच्छे सर्वे बोलो आनंद के बार हरि हरि बोला बाबा वरुणेश्वर का पितर अच्छे श्री हनुमान का पितर अच्छे माँ रिंझवासिनी माँ विरजा का पितर अच्छे सर्वे बोलो आनंद के बार हरि हरि बोला आरो एक बार हरि हरि बोला
श्रीमन श्री सत्यनारायण देव हे आस 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 बारे अधम संताने अकिंचने बारे दया कर हरि 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 अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पददर्शितो येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री ये गुरवे नमः। नारायण परम देवाय नारायण परात्पराय नारायण परम शक्ति नारायण परम मुक्ति नारायण परम गति गणे नारायण अंबिके भास्कर भिन्ना भिन्न न कर्तव्य ये पंचदेव नमस्ते नारायण नारायण रुद्रे रुद्रे अंबिके अंबिके भास्करे भास्करे तथा भिन्न भिन्न न कर्तव्य पंचदेव लंबा लंबा नो चौड़ा नो 5 फुट 5 हाथे अरे रह श्रीमन श्री सत्यनारायण दरबार रे समवेत साहित्यिक भावुक समालोचक शिक्षक छात्र तथा भगवत प्रेमी सुधी विदुष मंडली सीता सावित्री दमयंती सदृश बरनिया माँ माउसी आधुनिक जुगर प्रगतिशीला भौणी माने सर्वप्रथम मु गोटे मंगलाचरण आशीर्वादात्मक मंगलाचरण पाठ करने जाऊँ हे मोर ज्ञानी कदम्ब से मंगलाचरण श्लोकटी कौन लिखिले जेन तेन हे कृष्णा बस वितरण धेगन पुरुनिया पुरुनिया ये पार्थ नार्थना करुणा मधिपति विहितानं जो जुहावा बाग्ने मोतिया नय दे भुव मतरु स्वर्गस्थ नरगाळौजा हंता दंता बोलारत सपरम पुरुष सततं संतनते पितामह पाद तले पड़ी जाइए द्रौपदी डाकिदेला पितामह आ मु पुरा आपणकर कुलबधू आपण चाहिए मते रक्षा करि पारिबे आज आपण धनु धइले ये धरा पृथ्वी कंपमान हुए आपण संगे धनु धरिबा को क्षमता कहार नहीं जिते प्रकार द्रौपदी आज कही आज पितामह भीष्म नतबदन हो पड़े चिंता कला द्रौपदी मत किए रक्षा कर डाकिदेला हे कृष्ण हे गोविंद हे गोपाल हे मधुसूदन आउ मत कई रक्षा कर क्षमता कहारी ना हे प्रभु हे गोविंद हे गोपाल हे वासुदेव मत एकमात्र मो ये विपद रक्षा कर पांडव प्रिय
ଚାନ୍ଦରେ ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼େ ଆପଣ ବନ୍ଦ କରିଦେଲ ବାଲିର ପ୍ରାଣ। ଚାନ୍ଦରୁ ତକାରିକେ ଦେଲ ବିଷ୍ଣୁପୁଟାରା କରିଦେଲ ବିଷ୍ଣୁପୁଟାରା ଲଗାଇ ଦେଇ ଭେଳୁକେ ନିରାଶ ହୋଇ ଦ୍ରୌପଦୀ ଆଜି ହାତ ଧରି ଡାକି ଦଉଛି, ହେ ଗୋବିନ୍ଦ, ହେ ଗୋପାଳ, ହେ ମୁକୁନ୍ଦ, ହେ ବାସୁଦେବ, ଆଉ ତ ମତେ କେହି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଗୋବିନ୍ଦ, ହେ ଗୋପାଳ, ହେ ମୁକୁନ୍ଦ, ହେ ବାସୁଦେବ, ମୁଁ ଏତିକି ନିବେଦନ କରୁଛି, ତୁମେ ପୁରା ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ପ୍ରିୟ। ମୁଁ କିଛି ମାଗୁ ନାହିଁ ଏ ଠାକୁରେ, ମୁଁ ଏତିକି ମାଗୁଛି, ଇଏ ପ୍ରାଣବାୟୁକୁ ମୋର ଯଦି ନେଇଯାଆନ୍ତ, ଇଏ ଲଦିତରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ବଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି। ଗୋବିନ୍ଦ, ଆଉ କିଏ ଅଛି ମୋର ରକ୍ଷା କରିବା? ଆଉ କେହି ମୋର ଭରସା ନାହାନ୍ତି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଯାହା ଦେଇଥିଲ ସବୁ ତ ନେଲଣି, ଆଉ କିସ ପ୍ରଭୁ ଛଡ଼ାଇବ ସବୁଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରି କେଉଁ ଦଶବାନା ଉଡ଼ାଇବ ସବୁଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରି। ହେ ଗୋବିନ୍ଦ, ହେ ବାସୁଦେବ, ହେ ଗୋପାଳ, ହେ ମଧୁସୂଦନ, ଆଉ ତମର କିଛି ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଗଲା, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଚାଲିଗଲା, ସିଂହାସନ ଚାଲିଗଲା, ଏକମାତ୍ର ଇଏ ପ୍ରାଣଟା ମୋର ଅଛି। ଇଏ ପ୍ରାଣକୁ ଯଦି ନେଇଯାଆନ୍ତ, ଇଏ ଲଜ୍ଜାରୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି। ହେ ପଥାରା মনে পঞ্চিত কি হাত মজিটারে, মনে পঞ্চিত হাত মজিটারে, ইয়া করিয়া তুলাইব ସବୁଥିରୁ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ଆରତ କଣ୍ଠରେ ଯେତେବେଳେ ଡାକି ଦେଇଛନ୍ତି, ହେ ଗୋବିନ୍ଦ, ହେ ଗୋପାଳ, ହେ ବାସୁଦେବ, ଆଉ ତ ମତେ କେହି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କଣ କଲେ ସାଙ୍ଗ? ନା କୋଟି କୋଟି ବସ୍ତ୍ର ଦାନ ଦେଇ ଇଏ ତାଙ୍କ ଲଜ୍ଜାକୁ ନିବାରଣ କଲେ। हे मोर ज्ञानी कदम, आज जो कृष्ण भगवान द्रौपदी लज्जा को निवारण कले, कृष्ण भगवान आपण मानक आशीर्वाद करंतु एवं आपण मानकर पुओ झियो नाती नातुणी सर्वे सुखरे रुहंतु। केते बेलू संध्या बारती, केते बेलू संध्या आरती, ये घंटा बाजी गला रे, ये होम कुंडू हव्य बाहन, होम कुंडू हव्य बाहन,
শিখা মৌলিলানি শিখা মৌলিলানি শিখা ମୋର ଜ୍ଞାନୀ କଦମ୍ବ କଶ୍ୟପଙ୍କର 13ଟି ପତ୍ନୀ 13ଟି ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କଦରୁ ବିନତାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କଶ୍ୟପ ଋଷି ବନମାଳୀ 13ଟି ସ୍ତ୍ରୀ ପଶ୍ଚିମଙ୍କର କଶ୍ୟପ ଋଷି ତ ଭାଇ ତାଙ୍କ ଘରେ ତ ଜାଗା ହଉନଥିବ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 13ଟି ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ତମେ ତାର ଦରକାର କେତେ 4 ବଖରା ଖଣ୍ଡ ଘର 13 ବଖରା ଭାଇ ଘର 13 ବଖରା ଭାଇ ତାଙ୍କର ତ ଛୁତିକ ଛାଡ ତାଙ୍କ ଛୁଟି ଜମା 24 ଘଣ୍ଟା ଆଚ୍ଛା ମୋର ଜ୍ଞାନୀ କଦମ୍ବ କଶ୍ୟପଙ୍କର 13ଟି ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କଦରୁ ବିନତାକୁ କଶ୍ୟପ ଋଷି ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଦରଣୀୟ ଆଜି ଘଟଣାଟି ହେଇଛି କଣ ନା ବିନତା ହଉଛି ଶାନ୍ତ ସରଳ ଆଉ କଦରୁ ହଉଛି ଅହଙ୍କାରୀ ଡାକିଦେଲା କଦରୁ ବିନତାକୁ ଆରେ ବିନତା ଦେଖିଲୁ ଆଶ୍ରମ ଅଙ୍ଗଣେ ଓସିନା କଦରୁ ବିନତା ତିରପତି ଡେଣ୍ଡି ସପତ୍ନୀ ହିସା ଭାବ କଦରୁ ଅହଙ୍କାରୀ ସବୁବେଳେ ବିନତା ଉପରେ ଅହଙ୍କାର କରେ ବା ରାଗ କରେ ଝଗଡା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବି ସୃଷ୍ଟି କରେ ବିନତା ବହୁତ ଶାନ୍ତଶୀଳ ସରଳ କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ବିନତାକୁ ଡାକୁଛି କଦରୁ ବିନତା ବଳଗିଲେ କଦରୁ ବିନତା ଦେଖ ତରୁ ଛାୟା কৃষ্ণ কায় বন্য পশু ବିନତା ଦେଖିଲୁ ଏ ବୃକ୍ଷ ଛାଇରେ ଗୋଟିଏ କଳା ବର୍ଣ୍ଣ ପଶୁଟିଏ ଶୋଇଛି ଏଇଟା ନା ନା ଭଉଣୀ କଳା ନୁହେଁ ଏଟା ହଉଛି ଧଳା ପଶୁ କଣ ହେଲା ଧଳା 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 ନା ଆଉ এটা কলারে না এটা ধরা বিনতা বইলে ভগিনী কৃষ্ণ কাহা কুকু সুখমু দেখুছি অসিত অসিত দেহ আচ্ছা নানি ମୁଁ ପୁରା ଦେଖୁଛି ସେ ଧଳା ବର୍ଣ୍ଣ ପଶୁଟି କିଏ ସେ ପଶୁଟି ହଉଛି ଧଳା ବର୍ଣ୍ଣ ଆଖି ଦୋଷ ହେଇଯାଇଛି କି ମୋର ଆଖି ଦୋଷ ଆଉ ନା ତମର ଆଖି ଦୋଷ শুধু କଳାଟା ଏ শুধু ଧଳା ଦେଇ ଏଟା କଳା ଆଚ୍ଛା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବିନତାର ଆଉ କଦରୁର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ଆଖି ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି କହୁଛି ଧଳା ମୁଁ କହୁଛି କଳା ମୁଁ କହୁଛି ଧଳା ମୁଁ କହୁଛି କଳା ତାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମୀମାଂସା ହବ ଆଚ୍ଛା ହଉ ତମେ ଗୋଟେ କଥା କର ମୋ କଥାଟା ମାନିବ କହୁନା ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ମୋ କଥାଟା ମାନିବ ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ଅନ୍ଧକାର ମାଡି ଆସିଲାଣି କିନ୍ତୁ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ଭବ ହବ ରାତି ପାଇଗଲେ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ 5 ଜଣ ଭଦ୍ରଲୋକ ଡାକି ସମାଧାନ କରିବା ପ୍ରଭାତେ ହୋଇବ মীমাংসা সত্য নিশ্চয় বজা ভারতী আচ্ছা তুমি ଦି ଜଣଙ୍କର ଝଗଡା ନାଗିବା ଅପେକ୍ଷା ରାତି ପାଇଯାଉ ରାତି ପାଇଗଲେ ପ୍ରଭାତ ସମୟ ହେଲେ ଦେଖିବା ଯାହାର କଥା ସତ୍ୟ ରହିବ ସିଏ ତା ପାଖରେ ମାନିବ ତାହେଲେ ଆ ଭିତରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ରହିବ ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ ମୀମାଂସା ହବ ଏତିକି କହି ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ କଥା ଆଜି ଦୁଇ ଜଣ ଆଗ ଦୁଇ ଆଶ୍ରମକୁ ଚାଲିଗଲେ ରାତି ହେଇଯାଇଛି ଘୋର ରାତି ହେଇଯାଇଛି ଅନ୍ଧକାର ମାଡି ଆସିଛି ଡାକିଦେଲେ ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ କଦୁ ଡାକିଦେଲେ ଧନରେ କଣ ମା
ଅନନ୍ତ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ଯାଇଛି କଣ ମା ତୋ ସାନ ମା ସହିତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହେଇଛି ସାନ ମା ସହିତ ହଁ ଝଗଡା ହେଇଛି ଝଗଡା ହେଇଛି କାହିଁକି ଝଗଡା ହେଲା କିନ୍ତୁ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଧଳା ମୁଁ କହିଛି ପଶୁଟି କଳା ଇଏ ଧଳା କଳାର ସମାଧାନ ଟା କେମିତି ହବ ନା ରାତି ପାଇଗଲେ ପ୍ରଭାତ ହେଲେ ସେଠି କଥା ରହିଛି ଇଏ କି ମୀମାଂସା ହବ ଯାହାର କଥା ମିଥ୍ୟା ହବ ସିଏ ଦାସୀ ବୃତ୍ତି କରିବ ଆଚ୍ଛା ଠିକ ହେଇଛି ତ କଣ ଖରାପ ହେଇଛି କହିଲା ନା ରେ ଧନ ଇଏ କଥାଟା ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି କାରଣ ସିଏ ଯୋଉ କଥାଟା କହିଛି କଳା ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲିକି ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହବା ଦରକାର ନା ଇଏ ରାତି ପାଇଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ବିଷ ଉଦ୍ଗାର କରିକି ସେ ପଶୁଟିକି କଳା କରିଦେଇଛି ମା ଏ ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ ମା ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହଉଛ ତୁମେ ଜାଣିଛ ନା ମୋର ନାମ କଣ ବିଷ ଉଦ୍ଗାର କରି ତା ଧଳା ଶରୀରଟାକୁ ମୁଁ କଳା କରିଦେବି ଭରସା ମା ତୁମର ଅଛି ଆଜି କର୍କଟକ ପୁଅ ବିଷ ଉଦ୍ଗାର କରି ସେ ପଶୁଟିକି କଳା କରିଦେବେ ରାତି ପାଇ ଯାଇଛି ପାଇବା ଅବସର ଭିତରେ ପ୍ରଭାତ ଦେଇପାରିବାନି ନା ଆଜି ରାତି ପାଇବା ଭିତରେ ଆଜି ଆରେ କଣ ଘଟଣା ହେଇଛି କୁହ ଆଚ୍ଛା କଳା ନା ଧଳା ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଝଗଡା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଇଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ଇଏ ପଶୁଟି ହଉଛି କଳା ବର୍ଣ୍ଣ ପଶୁ ବିନତା କଥା ମିଛ ହେଇଗଲା ବିନତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଗଲା ତମେ ଦାସୀ ବୃତ୍ତି କରିବ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ବିନତା ଦାସୀ ବୃତ୍ତି କରି ଚାଲିଲା ଆଜି ସ୍ୱାମୀ ଦେଇଥିବା ଯୋଡିଏ ଡିମ୍ବକୁ ବିନତା ତାକୁ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ ନିସନ୍ତାନର ମା ହଉଛି ବିନତା ବିନତା ମନରେ କ୍ରୋଧ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ସେ ଗୋଟିଏ ଡିମ୍ବକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ ସେ ଡିମ୍ବଟି ସମୟ ହେଇନଥିବାରୁ ଗୋଟିଏ ବିକଳାଙ୍ଗ ପକ୍ଷୀ ଜନ୍ମ ହେଲା ସେ ବିକଳାଙ୍ଗ ପକ୍ଷୀ ଡାକିଦେଲା ମା ଲୋ ମୋର ତ ସମୟ ହେଇନାହିଁ ମତେ ତୁ ଜନ୍ମ କରେଇଦେଲୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରଥରେ ସାରଥି ହେଇକି ରହିବି ମୋ ନାଁ ହବ ଅରୁଣ ଆଉ ମୁଁ ଏତିକି ତତେ ବିନତି କରୁଛି ଇଏ ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ଡିମ୍ବ ରହିଲା ତାକୁ ଯତ୍ନ ସହକାରରେ ପାଳନ କରିବୁ ଇଏ ଡିମ୍ବରୁ ଯୋଉ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହବ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ତତେ ଉଦ୍ଧାର କରିବ ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ କଦମ୍ବ ଆଜି ଅନେକ ଦିନ ବିନତା ମନରେ ଭାରି ଦୁଃଖ ଦାସୀ ବୃତ୍ତି ଶେଷ କରି ଆଜି କୁଟୀର ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଆଚ୍ଛା ଆଗେ ସବୁ ଡିମ ଦଉଥିଲେ ଆଗେ ଏବେ ଡିମ ତ ଆଉ ଦଉନାହାନ୍ତି କେହି ଡିମ ଆରେ ହେଇ ଶୁଣିତ କଥା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଡିମ ରହିଲା ସେ ଡିମଟି କେବେ ଫୁଟିବ ଫେର ନୂଆ ସଂସାର ଗଢିବ ବିନତା ଦାସୀ ବୃତ୍ତି କରିକି ଆସି କୁଟୀରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ସେ ଡିମ୍ବ ଟିକେ ଧରିଛି ଧରିକି ନିସନ୍ତାନର ମା ତା ମନ କେତେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଛି ଭଗବାନ ଆଜି କେମିତିକା ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା କିନ୍ତୁ ବିନତା କରିଛି କଣ ସେ ଡିମ୍ବ ଟିକେ ଧରି ମୁକୁତି ଲଭି ଆସି କୁଟୀରେ ଆଶା ଭରସାର ଡିମ୍ବ নীতি কোলে ধরি নীরবে দুঃখিনী গুণ গুণ হুয়ে আকুলে কি ভাগ্য বিকশিলা কেতে দিনে পুত্র জনমিলা ভাগ্য ভাগ্য জামিনী অবসান শশী কাব্য তারা জ্যোতি ঝটকিলা ভাগ্য সে ডিম্বটিকি বিনতা ধরি গুণুগুণি হয়ে কান্দিবাকু লাগিছি কান্দুছি বিনতা ডিম্বটি এই সময় ভগবানଙ୍କର এমতি দয়া আসি পৌঁছিলা সে ডিম্বটি ফাটি যাইকি গোটিয়ে পক্ষী জন্ম হই পড়িলা পক্ষী জন্ম হবা সঙ্গে সঙ্গে ডাকি দেলা মা
ମା ମା କରି ପକ୍ଷୀଟି ଡାକୁଛି ହଁ। ମା ଲୋ ମା ଇଏ କ୍ରୁଦାରେ ମୋ ଗର୍ଭ ଜଳୁଛି ମତେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ ମା ମତେ ଭୀଷଣ ଭୋକ ହଉଛି। ମା କଣ ମତେ ଖାଇବାକୁ ଦେ କଣ ରଖି ଚଞ୍ଚଳ ଦେ ଆରେ ଧନ ହଁ ତୁ ତ ଜନ୍ମ ହେଲୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହଁ। ସ୍ତନ୍ୟପାନ ବା କ୍ଷୀରପାନ କରିବା କଥା ହଁ। ତୋର ଏଇ ଯୋଉ ଲମ୍ବା ଥଣ୍ଟଟି ଅଛି ହଁ। ଇଏ ଥଣ୍ଟରେ ତ ତୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ ସ୍ତନ ପାନ କରି ନ ପାରିଲେ କଣ ଅଛି ଖାଦ୍ୟ କୋଉଠି ଅଛି ଦେ ଚଞ୍ଚଳ ଦେ ମା ଆଚ୍ଛା। ଦଉଛି। ଆରେ ଧନ ହଁ ତୁ ଯା ତୋ ପିତା ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ହଁ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବୁ ଆଚ୍ଛା। ସିଏ ତତେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେବେ ଓହୋ। ଆଜ୍ଞା ପକ୍ଷୀଟି କଲା କଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଇକି ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଣାମ କରି ଡାକିଦେଲା ପିତାମହ ମତେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ କଶ୍ୟପ ଋଷି ତପସ୍ୟାରୁ ଜାଣିପାରିଲେ ଇଏ ବିରାଟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହବ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ହବ ଇଏ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଇଏ ପୃଥିବୀକୁ ରକ୍ଷା କରିବ ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ କଦମ୍ବ ଆଜି ଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରି କଶ୍ୟପ ଋଷି ଦେଲେ ତାର ନାଁ ଟିକେ ଧନରେ କଣ ତୋ ନାଁଟି ମୁଁ ଦେନି ଆଜି ଗରୁଡ ବୋଲି ଗରୁଡ ଭାଇ ଗରୁଡ ଆଜି ଗରୁଡ ବୋଲିକି କଶ୍ୟପ ଋଷି ନାଁ ଟିକେ ଦେଲେ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଡାକିଦେଲେ ଧନରେ ଯା ଇଏ ନୀଳବନସ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଗଜ କଚ୍ଛପଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ସେ ଗଜ କଚ୍ଛପକୁ ତୁ ଭକ୍ଷଣ କଲେ ଇଏ ନିଶ୍ଚୟ ତ କ୍ରୁଧା ନିବାରଣ ହେବ ରେ ଅଖିଳ ଏଇଟିକା ଅପରେସନ କରି ପକେଇବା ଅପରେସନ ଭାଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦବା ଛୋଟକାଟିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ତୁ ମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି କୁହନ୍ତୁ ଖାଇ ଜଳ ମଧ୍ୟ ନଛୁଏ ପାଣି ଜୀବଜନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ନ ଗଣି ଏକ ଅକ୍ଷର ନାମ ହେଇଥିବ ତାର ଗୋଟେ ନାଙ୍ଗୁର ଏଇଟା ହଉଛି ଚା କଣ ହେଲା ଆଉ ଏକ ଅକ୍ଷର ଚା ନୁହେଁ ଆଉ ଏଟା ତୁ ସେ ଚା ଖାଇ ମରିଲୁ ଏଇଟା ଚା ନୁହେଁ ଦା କୁହ କହିପାରିବ ନା ଆମେ କହିପାରିବୁ ନାହିଁ ଆପଣ ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ କହିପାରିବନି ଥଣ୍ଡା ତ ଖୁବ 3 ବୋତଲ ପିଇଦେଲୁ ପାନ 10-20 ଖଣ୍ଡ ଖାଇଦେଲୁ ସେଥିରେ ହାରିମିନି ସେଥିରେ ହାରିବୁନି କାମକୁ ପାରିମିନି ଆରେ କଥାଟି ହଉଛି କଣ ଛାଇ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଜଳ ଜଳା ଜଳେ ହିଁ ଏଟା ସଂସ୍କୃତ ବାଚକ ଛାଇ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଜଳ ଜଳ ବୋଲେ ତ କଣ ପାଣି ଏଣେ ପାଣି ସହିତ ତାର କୌଣସି ସଂଯୋଗ ନାହିଁ ଜୀବ ଜନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ନଗଣି ଆରେ କୋଚିଆ ଭଣ୍ଡ ପାଣି ଭିତରେ ଆରେ ମରିଗଲୁନୁ ସେ ଆମ୍ବ ଘେରାରେ ତୁ ଆଚ୍ଛା ତାପରେ କଣ ଆମେ ଜନ୍ତୁ ନୁହେଁ ଆଉ ଏକ ଅକ୍ଷର ନାମ ହେଇଥିବ ଏକ ଅକ୍ଷର ପକ୍ଷିଆ 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 ଆଉ ଏକ ଅକ୍ଷର ଗୋଟେ ଜୀବ କି ପକ୍ଷୀ ନା ଆଉ ତାର ଗୋଟେ ନାଙ୍ଗୁର ଥିବ ଗୋଧି ମୁଁ କହିଦଉଛି କୁହନ୍ତୁ ସେ କହୁଛି ଥାଇ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଜଳ ଜଳ ମଞ୍ଜର ଅଳ ବତାଲ ଜଳ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ହେଲା ତାର ପାଣି ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କିଛି ନାହିଁ ଜୀବ ଆଉ ଜନ୍ତୁ କିଛି ରହିଲେ ନା ତା ଦେହରେ ବି କିଛି ନାହିଁ ସମ୍ପର୍କ ଏକ ଅକ୍ଷର ନାମ ତାର ଗୋଟେ ନାଙ୍ଗୁର ଥିବ ଆଚ୍ଛା ବଡ ଭାଇ ତମ ଏତେ ବୁଦ୍ଧି ଆସିଲା କୁ ହଂସା ପଡିଗଲାଣି ବା ବୁଦ୍ଧିରେ କହିଲେ ବୁଦ୍ଧିରେ ହଂସା ପଡିଗଲାଣି ତାହେଲେ ତ ତମେ ତ ଗୋଟେ ଗାହାଣ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ଗାଣ ହେଇଥାନ୍ତି କେବଳ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଦୋଷରୁ ମୁଁ ଗାଣ ହେଲିନି ମୁଁ ଯଦି ଗାଣ ହେଇଥାନ୍ତି ତମ ଗାଣ ବଂଶ ସବୁ ପୋଲିଓ ରୋଗରେ ଯାଇଥାନ୍ତା ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ କଦମ୍ବ ଆଜି ପିତା ଡାକିଦେଲେ ଧନରେ ନୀଳବନସ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ପୁଷ୍କରଣୀ ଅଛି ସେଇ ପୁଷ୍କରଣୀରେ ଗଜ କଚ୍ଛପଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ସେ ଯୋଡିଏ ଜୀବକୁ ତୁ ଭକ୍ଷଣ କଲେ ସେ ତ କ୍ରୁଧା ନିବାରଣ ହେବ ରେ ଇଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ପିତାଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଛି ଆଜି ପିତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପ୍ରଣାମ କରି ପାଦ ଧୋଇ ନେଇ ଆଜି ବାହାରି ପଡିଲା ପକ୍ଷୀରାଜ ଗରୁଡ ବାହାରି ପଡିଲା ତାହେଲେ ଗଜରାଜ ମାନେ ସେ ପୋଖରୀରେ ଲଢେଇ ଲାଗିଛନ୍ତି ସେ ପକ୍ଷୀ ବର ଦେଖିଲା କାନନେ ଇଏ ପୁଳିଲେ ଏକ କୁନ୍ଦର କରକୁ ଧରି ଇଏ ମାତଙ୍ଗ ତାଳେ ସ୍ଥଳକୁ
কুর্ম টানই জড়ক শক্তির প্রতিযোগিতা হুয়ে তাঙ্করি মীমাংসা নকরি মীমাংসা নকরি আরে কে কিনে লাগত পুস্তক হে মোর জ্ঞାନୀ କଦମ୍ବ ଆଜି ପକ୍ଷୀରାଜ କଣ କଲା କଣ୍ଟକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଯାଇ ଦେଖି ପକେଇଲା ପୁଷ୍କରଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଇଏ ଗଜ ଟାଣୁଛି ଶୁକୁଲାକୁ କୁର୍ମ ଟାଣୁଛି ପାଣି ମଧ୍ୟରେ ଆକୁ ସମାଧାନ ନ କରି କଲା କଣ ନା ତାର ଗଜର ପୁଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ପାଦର ଯୋଉ ବଡ ବଡ ନଖ ଅଛି ସେ ନଖକୁ ଫୁଟେଇ ଆଜି ଗଜ ସଙ୍ଗତରେ ଟେକି ନେଲା ଗଜ ସଙ୍ଗତରେ ଟେକି ନେଲା ଗଜ ସଙ୍ଗେ ଗଲା ଉଠି ଅବହେଳେ କଛ ପଟି ଅବହେଳେ କଛ ପଟି ସୁବିଶାଳ ବଟ ବୃକ୍ଷ ବସୁ ଭାଜିଲା ଆଜି ଆଜି ପକ୍ଷୀରାଜ କଲା କଣ ନା ଗଜର ପୁଷ୍ଟରେ ପାଦର ନଖକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଗଜ ସଙ୍ଗେ ଟେକି ନେଲା ଓହୋ ନଖ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଟେକି ନା ଗଜ ଗଜ କିଏ ବାଘ ଆରେ ଗଜ ହେଲା କିଏ ହାତୀ ଟେକି ନବା ସମୟରେ ଏ କଚ୍ଛପଟି ଉଠିଗଲା ଗଜ ଗଜ କଚ୍ଛପ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଆକାଶରେ ଗରୁଡ ପକ୍ଷୀରାଜ ଧରି ଆଜି ଆକାଶରେ କୋଉଠି ଚିନ୍ତା କଲା ଏତେ ବଡ ଜୀବକୁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବସି କାକୁ ଭକ୍ଷଣ କରିବି କିଛି ଦୂରର ବଟ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଟ ବୃକ୍ଷ ଅଛି ସେଇ ବଟ ବୃକ୍ଷ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ପହଞ୍ଚିକି ସେ ବଟ ବୃକ୍ଷର ମୋଟା ମୋଟା ଡାଳ ସେ ଡାଳ ଉପରେ ବସି ଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଡାଳଟି ରଡମଡ କରି ଭାଙ୍ଗି ରଖିଲା ସମ୍ଭାଳି ପାଇଲାନି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବଟ ବୃକ୍ଷ ଡାଳଟି ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଯାଇଛି ପକ୍ଷୀରାଜ ଚିନ୍ତା କଲା କଣ ନା ଇଏ ଡାଳଟି ଯଦି ଭାଙ୍ଗିକି ପଡିଯିବ ତାହେଲେ ଇଏ ଯୋଗୀ ଋଷି ମୁନି ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଗଛ ତଳେ ଆଜି ଇଏ ବୃକ୍ଷ ଡାଳଟି ପଡିବ ଇଏ ଯୋଗୀ ଋଷି ମୁନି ମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ ମୁଁ ଅଭିଶପ୍ତ ହେବି ଚଞ୍ଚୁ ପୁଟେ ଧରି ନେଲା ଶଙ୍କା ଜାଗିଲା ଆଜି ପକ୍ଷୀରାଜ କଲା କଣ ନା ସେ ଡାଳ ଟିକେ ଦେଖିଲା ଋଷି ମୁନି ମାନେ ତ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ ସହଜରେ ମୁଁ ତ ଅଭିଶପ୍ତ ହେମି ଏ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରି ଥଣ୍ଟରେ ସେ ଡାଳ ଟିକେ ଧରି ନେଲା ବୋରରେ ଧରିଛି ଦିଟା ଜନ୍ତୁକୁ ଯୋଉ ଗଛରେ ବସିଲା ସେ ଡାଳ ରଡ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଥଣ୍ଟରେ ଧଇଲା ଆରେ ଆଜି ସେ ଯେ ବଟ ବୃକ୍ଷ ଡାଳ ଟିକେ ଥଣ୍ଟରେ ଧରି ଆକାଶ ପଥରେ ଉଡିବାକୁ ଲାଗିଲା ଉଡିକି ଯାଇ ଆଜି ସେ ଡାଳ ଟିକେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲା ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ କଦମ୍ବ ଆଜି ପକ୍ଷୀରାଜ ଗରୁଡ କୁମେରୁ ଶିଖ ପର୍ବତ ଉପରେ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ପହଞ୍ଚି ଯାଇକି ଯୋଡିଏ ଜୀବକୁ ବଧ କରିଛି ଖାଇବା ସମୟରେ ପବନ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲା ପବନର ବାସସ୍ଥାନ ହଉଛି କୁମେରୁ ଶିଖ ଆଜି ଡାକିଦେଲା ପବନ ହେ ମୂର୍ଖ ପକ୍ଷୀ ଇଏ ତତେ କିଏ ବୁଦ୍ଧି ଦେଲା ଇଏ କୁମେରୁ ଶିଖ ଇଏ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ତୁ ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରୁଛୁ ତତେ କଣ ଜଣା ପଡୁନି ଏ ସ୍ଥାନ କଣ ଏ ସ୍ଥାନରେ ତୁ ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରିବୁ ଆରେ ଆଚ୍ଛା ବଡ ଭାଇ ଆଚ୍ଛା ଇଏ ସ୍ଥାନଟା ବୋଲିକି ଇଏ ଖାଦ୍ୟ ମୋର ତ କ୍ଷୁଧାରେ ଗର୍ଭ ଯାଉଛି ଖାଇବାକୁ ଲୋକ ଦାନ ଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତମେ ଯୋଉ କଥା କହୁଛ ମୁଁ ଖାଇବା ଉପରେ ଯୋଉ ପାଉଁଶ ପକଉଛ ବା ପାହାର ଦଉଛ ତମେ ଧର୍ମ କରୁଛ ନା ଅଧର୍ମ କରୁଛ ଆରେ ତୁ କଣ ଜାଣିନୁ ପାପ ଜାଗା କିଏ ପୁଣ୍ୟ ଜାଗା କିଏ ତୁ କଣ ଥୋରେ ପାରୁନୁ ମୁଁ ବଡ ଭାଇ ମୋର ଖାଦ୍ୟ ଶେଷ କରି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠୁ ନିଶ୍ଚୟ ବିଦାୟ ହୋଇଯିବି ହଉ ଦିନ ଜନ ଶରଣ ରକ୍ଷଣ ମହାବାହୁ ଦିନ ଜନ ଶରଣ ରକ୍ଷଣ ମହାବାହୁ
ଆନନ୍ଦ ସାଗର ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଦିଅ ବର୍ଷରେ ଦୁଃଖ ଯାଉ